नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आजिर एही राशिर कार्यक्रम को। आजिर एही राशिर कार्यक्रमटी वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। कहीं आजिर एही राशिर कार्यक्रम रे आपण माने बा वृष राशिर व्यक्तिविशेष माने जानिबा पई पाइबे जे श्रावण मास ठारू आपण मानकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन गुड़िक हेबा पई जाउअछि। आपणकर भाग्य केउ सब क्षेत्र में चमकवा जाऊँगी। तेणु जदि आपणकर वृष राशि अटे ताहेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। भिडियोटी को आपणकर बंधु आपणकर परिवार लोक मानक साथी शेयर निश्चय रूप से करंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करी चलंतु जानिबा वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर एही श्रावण मास ठारू भाग्य केउ क्षेत्र गुड़ी करे चमकिबा पई जाउअछि। तो वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई श्रावण मास ठारू स्वास्थ्य दृष्टि साधारण भल रहिबार संकेत मिलुछि। पूर्वरु जदि आपण दीर्घ दिन धरी कोनोसी छोट मोट स्वास्थ्य समस्या दुर्बलता किंबा मानसिक चापरे रहितिले तेबे एही मासरु धीरे धीरे से सुधार देखा मिल शरीर में नुआ ऊर्जा और सकारात्मक अनुभव करेंगे जहाँ दैनंदिन काम को अधिक उत्साहर सह करिबारे आपनकु साहाय्य करिवो। जो माने चाकरी व्यवसाय किंबा परिवार दायित्व जोगु अधिक चिंतार रोते से मानसिक स्थिति मध्य पूर्व अपेक्षा अधिक संतुलित रहिबो। तेबे अत्याधिक कामर चाप नेबा किंबा विश्राम को अवहेला करिबा ठीक हेबो नाही। समय रे सोइबा समय रे खाइबा एवं पर्याप्त पानी पीबा आपणक पई बहुत लाभदायक साब्यस्त हेबो। वर्षा ऋतु होइथिबारु ठंडा काश ज्वर किंबा पाचन संबंधी छोट मोट असुविधा प्रति आपण सतर्क रहिबा भल। बाहरर असुच्छ खाद्य खाइबा ठारू दूर रे रुहंतु एवं घरे प्रस्तुत संतुलित खाद्य को प्राथमिकता दियंतु। जदि आपण पूर्वरु मधुमेह रक्तचाप किंबा अन्य कौनसी दीर्घकालीन समस्या पई चिकित्सा नेउछंती तेबे डाक्तरंक परामर्श अनुसार औषध नियमित भाव में जारी रखंतु। एही मासरे आपण सकाळु टिके हालुका व्यायाम करंतु प्राणायाम करंतु किंबा योग करंतु। एहा द्वारा आपणकर शरीर और मन भल रहिबो। एहा सहित बाहर खाद्य प्रति टिके सतर्क रुहंतु। तेबे जदि शिक्षा कथा कहबा ताहले वृष राशिर छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र में अनेक सकारात्मक सुजोग आसिबो। जदि आपण गत किछि दिन धरी पाठ पढ़ारे मनोयोग दे पारु नथिले किंबा बारंबार बाधा सृष्टि हेउतला तेबे एही समय धीरे धीरे परिस्थिति रे सुधार देखा मिलिबो। आपणक एकाग्रता बढ़िबो एवं कठिन विषय गुड़ी को मध्य सहजरे बुझिबार क्षमता वृद्धि पाइबो। जो छात्र छात्री माने बोर्ड परीक्षा प्रतियोगितामूलक परीक्षा सरकारी चाकरी किंबा उच्च शिक्षा प्रस्तुत करुछंती सेमानंक पई एही मास परिश्रमर समय रहिबो। जते अधिक मन देई पढ़िबे सेते भल फल पाइबार संभावना भी रही। जदि आपण कोनोसी नुआ कोर्स टेक्निकल स्किल कंप्यूटर शिक्षा ऑनलाइन सर्टिफिकेट किंबा नूतन भाषा शिखा चाहूँगी तेबे एही समय आपणक पई शुभ रहिबो। हेले गोटे कथा प्रति विशेष ध्यान दियंतु। मोबाइल सोशल मीडिया एवं अनावश्यक समय आपण नष्ट करंतु नाही। आपण जेते कार्य अवरत रहिबे सेते आपणक पई भल फल मिलिबो। तेबे प्रेम जीवन कथा कहले प्रेम जीवन रे मधुरता विश्वास और परस्पर बुझामणा बढ़िबार सुजोग आसिबो। जदि आपण पूर्वरु कोनोसी संपर्क रे अछंती तेबे एही मासरे आपणक मध्यरे थिबा छोट मोट मतभेद धीरे धीरे दूर हेबो। खोलाखोली कथबार्ता एवं परस्पर को सम्मान देवा द्वारा संपर्क अधिक दृढ़ हेबो। जो माने पर्यंत अविवाहित अछंती सेमानंक जीवन रे कौनसी विशेष व्यक्तिंक प्रवेश हेबार संभावना रही पारे। नुआ बंधुत्व आगको बढ़ी एक सुंदर संपर्कर रूप नेब। तेबे कौनसी संपर्क को आगको बढ़ाइबा पूर्वरु सामना व्यक्ति को भल भाव बुझा और तरबरिया भाव में कौनसी बड़ निष्पत्ति नेबा आपणक पई ठीक हेब नाही। एही
ମାସରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଏକାଠି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାର ସମୟ ଆସିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମୟ ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ମତଭେଦ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ମାସରେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଭାବନା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ, ତେଣୁ ପରସ୍ପରର ଫିଲିଂସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ପରିବାର ସହ ଛୋଟ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭାବନାତ୍ମକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଯେପରିକି ନୂଆ ଘର, ସମ୍ପତ୍ତି, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ ହେବ। ପରସ୍ପରର ମତଭେଦକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହଜ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସମୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଏହି ମାସରେ ଅନେକ କାମ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘଦିନର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଘର ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଓ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ବିନିଯୋଗ କିମ୍ବା ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଭଲ ସୁଯୋଗର ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଉନ୍ନତି, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଆଶାଜନକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତେଣୁ ନିଜ ବାୟୋଡାଟା, ଦକ୍ଷତା ଓ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସୁଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଟିମ୍ ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଠିନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବଜାୟ ରଖିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଜନକ ସମୟ ରହିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କାମ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ମାସରୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ। ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଜାରର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଆପଣ
ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଲିଖିତ ଭାବରେ ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରି ନେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଚମକ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଓ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ସୋମବାରରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗରିବ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦାନରେ ଯେପରିକି ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ତାହା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।